वदना आनंद सदना देव शिव शंभो गुरुवायूरपुर श्री हरि कृष्ण नारायण गोपाल गुरुवायूरपुर श्री हरि कृष्ण नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधर मुकुंद माधव मुरलीधर नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधर नारायण गोपाल गुरुवायूरपुर श्री हरि कृष्ण नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधर नारायण गोपाल नारायण गोपाल नारायण गोपाल श्री हरि 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 नारायण गोपाल मोहन मुरली भाई श्री हरि नारायण गोपाल गोवर्धन गिरिधारी मुरारी गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल नारायण गोपाल श्री हरि नारायण गोपाल नारायण गोपाल श्री हरि नारायण गोपाल गुरुवायूरपुर श्री हरि कृष्ण नारायण गोपाल गुरुवायूरपुर श्री हरि कृष्ण नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधर मुकुंद माधव मुरलीधर नारायण गोपाल नारायण गोपाल नारायण गोपाल श्री हरि 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 नारायण गोपाल मोहन मुरलीधर श्री हरि नारायण गोपाल मोहन मुरलीधर श्री हरि नारायण गोपाल नारायण गोपाल नारायण गोपाल नारायण गोपाल श्री हरि नारायण गोपाल नारायण गोपाल श्री हरि 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 नारायण गोपाल गुरुवायूरपुर श्री हरि कृष्ण नारायण गोपाल राधे 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 गोविंद 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 भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो
राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे मुरली मनोहर गोविंद है मुरली मनोहर गोविंद है माधव मुरहर गोविंद 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 मुरली मनोहर गोविंद माधव मुरहर गोविंद मुरली मनोहर गोविंद माधव मुरहर गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोपाल 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 मुरली मनोहर गोविंद मुरली मनोहर गोविंद माधव मुरहर 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद भजो 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 राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद साई गोविंद भजो राधे गोविंद भजो साई गोपाल भजो साई गोपाल भजो गोपाल भजो सत्य साई गोपाल भजो सत्य साई गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोपाल साई गोपाल सत्य साई गोपाल राधे 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 God bless you. God bless you. First time I'm hearing you. Top, top. Very nice. Top, top. Okay, sir. साईराम
ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ വരികൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയായിട്ടാണ് ഈ വരികൾ. എല്ലാം തരുന്ന ഭഗവാന് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രസാദമാണ്. കാൽക്കൽ സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ഞാൻ പാടുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു സമർപ്പണമാണ്. ഈ വരികളിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, നമ്മുടെ മനസ്സുണ്ട്. കൺമുൻപിൽ കാണുമ്പോ കരളൊരുക്കും നേരം കൺമുൻപിൽ കാണുമ്പോൾ കരളൊരുക്കും നേരം കൺമുൻപിൽ കാണുമ്പോൾ കരളൊരുക്കും നേരം കൺമുൻപിൽ കാണുമ്പോൾ കരളൊരുക്കും നേരം കണ്ണീര് തുടയ്ക്കുന്ന കാരുണ്യമേ കൺമുൻപിൽ കാണുമ്പോൾ കരളൊരുക്കും നേരം കണ്ണീര് തുടയ്ക്കുന്ന കാരുണ്യമേ അമ്മയായ അച്ഛനായി ബന്ധുവായി തോഴനായി അമ്മയായ അച്ഛനായി ബന്ധുവായി തോഴനായി സന്തതം ചാരേ വന്ദനയും സ്വാമി കണ്ണികാരുണ്യമേ ഒരു നോക്കുകൊണ്ടെൻ്റെ പാപങ്ങളകന്നു ഒരു സ്പർശം കൊണ്ടെൻ്റെ ജന്മം സഫലമായി ഒരു നോക്കുകൊണ്ടെൻ്റെ പാപങ്ങളകന്നു ഒരു സ്പർശം കൊണ്ടെൻ്റെ ജന്മം സഫലമായി അഖിലവും നടത്തുന്ന ആനന്ദരൂപനേ ആനന്ദരൂപനേ സ്വാമി ആനന്ദരൂപനേ സ്വാമി ആനന്ദരൂപനേ സ്വാമി അഖിലവും നടത്തുന്ന ആനന്ദരൂപനേ അഖിലവും നടത്തുന്ന ആനന്ദരൂപനേ ഈശ്വരാംബനന്ദന സത്യസായി ഈശ്വരാംബനന്ദന ആനന്ദരൂപനേ ഈശ്വരാംബനന്ദന സത്യസായി അഖിലം നടത്തുന്ന ആനന്ദരൂപനേ അഖിലവും നടത്തുന്ന ആനന്ദരൂപനേ ഈശ്വരാംബനന്ദന കൈവല്യമേ കണ്ണീര് തുടയ്ക്കുന്ന കാരുണ്യമേ കൺമുൻപിൽ കാണുമ്പോൾ കരളൊരുക്കും നേരം കണ്ണീര് തുടയ്ക്കുന്ന കാരുണ്യമേ അമ്മയായ അച്ഛനായി ബന്ധുവായി തോഴനായി അമ്മയായ അച്ഛനായി ബന്ധുവായി തോഴനായി സന്തതം ചാരേ വന്ദനയു സ്വാമി കണ്ണീര് തുടയ്ക്കുന്ന കാരുണ്യമേ കണ്ണീര് തുടയ്ക്കുന്ന കണ്ണീര് തുടയ്ക്കുന്ന കാരുണ്യമേ ജയന്തീധര വനമാലാധര ജയന്തീധര വനമാലാധര ജയന്തീധര വനമാലാധര ജയ
जयंतीधर वनमालाधर जयंतीधर वनमालाधर शंख चक्रधर वीरांबर शंख चक्रधर वीरांबर जयंतीधर 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 वनमालाधर जयंतीधर श्रीकर पुरंदर श्रीकर पुरंदर गिरिधर नागर श्रीकर पुरंदर गिरिधर नागर श्रीकर पुरंदर गिरिधर नागर गिरिधर नागर श्रीकर पुरंदर गिरिधर नागर मुरलीधर साई मुरलीधर 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 श्याम मनोहर मुरलीधर श्याम मनोहर वनमालाधर 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 जयंतीधर वनमालाधर जयंतीधर वनमालाधर शंख चक्रधर वीरांबर शंख चक्रधर वीरांबर जयंतीधर जयंतीधर वनमालाधर शिखर पुरंदर वनमालाधर शंख चक्रधर वीरांबरधर शंख चक्रधर वनमालाधर शंख चक्रधर वीरांबरधर वनमालाधर कृष्ण घनश्याम मोहन साई कृष्ण वनमालाधर साई कृष्ण सत्य साई घनश्याम कृष्ण शंख चक्रधर वीरांबर श्रीधर पुरंदर गिरिधर नागर जयंतीधर जयंतीधर वनमाला साई कृष्ण साई कृष्ण साई कृष्ण सत्य साई कृष्ण सत्य साई कृष्ण 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 वनमालाधर 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 सत्य साई कृष्ण कृष्ण
Very nice. Give them a big hand. Also have done right, sir. We'll give one hand mic left side, one gent side. Question answer. Please give that. ലേഡി സൈഡിൽ ഒരാൾ ഇവിടെ വരണം, ജെൻ സൈഡിൽ ഒരാൾ മൈക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പ്ലീസ് ഒരാൾ ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ, ഒരാൾ മൈക്ക് വഴി പോകും. പ്ലീസ് കം. ചോദിക്കാൻ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ അവർക്ക് പോയി കേട്ടോ. Sir, next time. Included, yeah. Oh, very nice. Radio Mango. Radio mango. Not radio ginger. Well, with pronouns to Sai, I'm so glad to be here once again. Somebody was commenting, are not Keralites tired of you? I told them, I'm not tired of them, and they can never be tired of me. We are one together. ഓം ശ്രീ സായിരാം. സാറ് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ വരാൻ സാധിച്ചില്ല. സാറിന് അതീവമായ സന്തോഷമുണ്ട്. ആരോ സാറിനോട് ചോദിച്ചുത്രേ, കേരളക്കാർക്ക് മടുത്തില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചുത്രേ കേട്ട്. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അവരെയും എടുത്തിട്ടില്ല, അവർക്ക് എന്നെയും എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു. Well, this session is entirely question and answer session. ഈ സെഷൻ ചോദ്യോത്തരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രമാണ്. The elders also are welcome to put their questions. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ മാത്രമല്ല, മുതിർന്നവർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. And I shall try to answer as far as I can. സാറിന് സാധിക്കാവുന്നത്ര സാറ് മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും. The answers are chosen from Sai literature. സായി സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ മറുപടികളും സാറ് എടുക്കുന്നത്. Those things that I do not know, I'll be plain enough to say I do not know. I don't bluff. സാറിന് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരമാണെങ്കിൽ സാറ് പറയും, വെറുതെ പറയില്ല. സാറ് പറയും എനിക്കത് അറിയില്ല എന്ന് പറയും. അറിയാത്തൊരു ഉത്തരം സാർ ഒരിക്കലും പറയില്ല. I'll be quite plain and truthful to all of you, to this August assembly. ഈ ഇത്രയും നല്ലൊരു സദസ്സിൽ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടായിരിക്കും സാറ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. I'm not student of Sanskrit. സാറ് I'm not student of സാറ് Sanskrit. സാൻസ്ക്രിറ്റ് പഠിച്ചിട്ടില്ല. And I cannot quote Sanskrit slokas one after one. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് സാറിന് കോട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. While I was feeling so diffident, telling my father that knowledge of Sanskrit, which is not known to me, is a setback, handicap in my life. സാർ ഒരിക്കൽ അച്ഛനോട് പറയേണ്ടായി, ഈ സംസ്കൃതം അറിയാത്തത് സാറിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. Because Sanatana Dharma is mostly available in Sanskrit language. കാരണം സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സംസ്കൃതത്തിലാണ്. My father commented, അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, God knows English also. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഈശ്വരന് ഇംഗ്ലീഷും അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. So don't worry. വിഷമിക്കണ്ട. Therefore, basing on the English translation of Bhagavan's discourses, I will be able to supply answers to your questions. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യപ്രഭാഷണങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത പരിചയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. And you can ask any question. ഏത് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. The state president will not punish you, don't worry. സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചോദിക്കാനെ ശിക്ഷിക്കില്ല. For this 1 hour, you are insured. ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ 1 മണിക്കൂർ നേരക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടിയ പോലെയാണ്. Later you will be taken to task. അതും ഇല്ല കേട്ടോ. You can ask questions relating to spirituality, philosophy, daily life, whatever you like. ഏത് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വേണം ചോദിക്കാം. ആധ്യാത്മികതയെക്കുറിച്ച്, നിത്യജീവിതത്തിനെക്കുറിച്ച്, തത്വചിന്തകളെക്കുറിച്ച് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വേണം ചോദിക്കാം. I remember Kerala youth attending a kind of conference of this kind a couple of years ago in Whitefield campus.
വൃന്ദാവനത്തിൽ 3 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് നടന്ന സമയത്ത് സാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. There was such a terrific demand from the youngsters. The state president wanted me to appear for the second time. അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് രണ്ടാമതും നമ്മുടെ കൂടെ സാർ വന്നിരുന്നു. I was provoked. ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് സാറിനെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തു. I was challenged. ഏതാണ്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. With intellectual level of questions at the time. ബുദ്ധിപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. I am sure സാറിന് ഉറപ്പുണ്ട് you also will take advantage of this question hour. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ചോദ്യോത്തര ഈ വേള പരിപൂർണമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്ന് സാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. You have hand mic on this side, one on that side. രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ മൈക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട്. But what I request you is to come fast and speak so that we can save time. സാർ പറയുന്നത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. And I can cover maximum questions. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിന് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കും. You will raise your hand. ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൈ ഉയർത്തിയാൽ മാത്രം മതി. The Sevadal will know who first raised the hand. ആരാണ് ആദ്യം കൈവക്കുക എന്ന് സേവാദൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. We'll ask you to come to the front. ആ കൈ ഉയർത്തിയാൽ മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ട് പറയും. In the meantime, second will be getting ready. ആ ആദ്യത്തെ ആൾക്കുള്ള ഉത്തരം പറയുമ്പോഴേക്കും രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് തയ്യാറാകാം. You understood? മനസ്സിലായല്ലോ എന്ന് സാർ ചോദിക്കും. Is that okay? Now the floor is open to you. ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ തുടങ്ങാം. Ladies first, they say. ലേഡീസ് ആണ് ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട്. So let's give priority to them before the parliament gives you 30% of seat allocation. സ്ത്രീകൾക്ക് ആ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സീറ്റ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് തന്നെ പ്രിഫറൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കണം. സ്റ്റാർട്ട്. ഒരു ടൈം കളയരുത്. പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട്. Some of you gents can monitor, some girls can monitor on this side. Ask them to come to the front. സമയം കളയണ്ട. ചോദിക്കേണ്ടവര് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മുന്നോട്ട് വന്നോളൂ. As an incentive, some elders can put questions so that youngsters can feel free. മുതിർന്നവർക്ക് ചോദിക്കാം. തുടക്കത്തില് Okay. സഹോദരന്മാർ ആദ്യം ചോദിച്ചോളൂ. അവരെപ്പോഴേക്കും തയ്യാറാവട്ടെ. What to do? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ്. Alright boys, come on. Don't lose the opportunity. പെട്ടെന്ന് അവിടെ വരൂ. മുന്നോട്ട് വരൂ. വരൂ. Tell them that they have not used reservation facility. Come on, boy. The others can line up. Yes. ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടവര് ബാക്കിൽ വന്ന് നിൽക്കാം. So also this side. Sir, ഈ മുൻജന്മ സുഹൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Sir, what is meant by, we say punya of the past janmas. What is meant by that? Punya of the past janma is the seed and the present janma is the plant or the tree. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തും ഈ ജന്മം അതിന്റെ മരമായിട്ട് വളരുന്നതുമാണ്. One is born in a rich family, the other is not. ഒന്ന് വില പിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ധനമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ്, മറ്റതല്ല. One is a scholar while other is not. ഒരാൾ സ്കോളറാണ്, ഒരാൾ സ്കോളർ അല്ല. At the age of 10 or 11, one goes to the top in the world of music. 10-11 വയസ്സാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരാള് സംഗീതത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് വളരെ ഉയർന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. There are young boys who are first in mathematics, faster than calculator and computers. അതേ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ കാൽക്കുലേറ്ററിനേക്കാളോ കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ കണക്ക് അരിത്മെറ്റിക് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. It is the previous life. ഇത് പഴയ ജന്മത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. And some people, though very fine now, ഇപ്പൊ വളരെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ sometimes do certain silly things. Sometimes do silly things. അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. That is the past life. അതും പാസ്റ്റ് ലൈഫിന്റെ ഭാഗം. Monkey behavior. കുരങ്ങന്മാരെ പോലെ പെരുമാറുന്നത്. He buffalo behavior. ഏതാണ്ട് ഈ എരുമകളെ പോലെ പെരുമാറുന്നത്. All that I mentioned yesterday. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും are the previous janma. അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ളതാണ്. Am I clear? Right. Next, this side. Anybody? Yes, please come. Yeah. It's going on ringing the tune, isn't it? Yes.
What is reaction? What is response? Can you please clarify the difference or some examples? Good. What is a reaction? What is a response? റിയാക്ഷനും റെസ്പോണ്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് സാർ ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തമായ ഭാഗം. Reaction can be positive or negative, റിയാക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആകാം നെഗറ്റീവ് ആകാം പ്രതികരണങ്ങൾ. while response is positive. റെസ്പോണ്ട് പോസിറ്റീവ് മാത്രമാണ്. Reaction may sometimes be revolutionary. ഈ റിയാക്ഷൻ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വിപ്ലവാത്മകമായേക്കാം. Reaction may come out of agitation. സംഘർഷത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം. Reaction may sometimes be violent, റിയാക്ഷൻ ഒരു പക്ഷേ വയലന്റ് ആയ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. while response is peace. റെസ്പോൺസ് ശാന്തി മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. Response comes from the heart. റെസ്പോൺസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ്. Reaction is from the mind. മനസ്സിൽ നിന്നാണ് റിയാക്ഷൻ വരുന്നത്. Reaction leads to conflict. റിയാക്ഷൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളിലേക്ക് നയിക്കും, വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. Response leads to unity, togetherness, agreement. ഐക്യത്തിലേക്ക്, ഏകതയിലേക്കാണ് റെസ്പോൺസ് നയിക്കുക. That's why we say inner response, outer reaction. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആന്തരികമായിട്ട് വരുന്നത് റെസ്പോൺസ് ആണ്, പുറത്തു വരുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ്. Am I clear, please? That's right. Anybody? Yes. സാറാം സർ, എന്റെ പേര് നാരായണൻ ആണ്. You don't have to agree with my answer. You can put counter question. Yes, I know Kerala intellect. I know. സാറ് പറഞ്ഞത് സോറി. Yeah. സാറാം സർ, Yes. സർ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പാപം നാം ഈ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കണം. Sir, the sins of the past janma, is it necessary that will result in this janma also? Why not? എന്തുകൊണ്ടില്ല? അത് ഇൻജസ്റ്റിസ് അല്ല സർ. അത് അനീതിയല്ലേ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. Oh, it's not proper. Proper. Oh, wow. Are you a student of law by any chance? നിയമവിദ്യ I'm studying in BCom second year. Okay. My friend, there are 3 kinds of reactions. 3 തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. One reaction is immediate. ഒന്ന് വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്നത്. Supposing when the blade cuts my skin here, ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് കൈയൊന്ന് മുറിഞ്ഞാൽ blood oozes out immediately. വളരെ പെട്ടെന്ന് രക്തം പുറത്തു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. Action, reaction, immediate. ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും വളരെ പെട്ടെന്ന്. When you drink milk, you will have some kind of appeasement of your hunger for an hour. Action, milk, reaction, 1 hour, satisfaction. വിശക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിച്ചാൽ ആ വിശപ്പ് മാറുന്നതും അത് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. You eat for 4 hours, you don't feel hungry. Action, eating, 4 hours, not hungry, reaction. നോക്കൂ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ 4 മണിക്കൂർ വിശപ്പില്ലാതിരിക്കുന്നത്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആക്ഷൻ, ആ വിശപ്പില്ലായ്മ റിയാക്ഷൻ. If you sow the seed now, it may bear fruits after an year or 2. നമ്മളൊരു വിത്ത് നട്ടാൽ ആ ഫലം ഉണ്ടാവുന്നത് 2-3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. So some of the reactions are immediate, some are delayed, some are furthermore delayed. ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ചില റിയാക്ഷൻസ് പെട്ടെന്നാണ്, ചില റിയാക്ഷൻസ് കുറച്ചും കൂടി വൈകിട്ടാണ്, ചില റിയാക്ഷൻസ് വളരെ വളരെ വൈകിട്ടാണ്. Therefore we face reactions now. We face reactions now. അതുകൊണ്ടാണ് വൈകി വരുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. You cannot evade income tax. നമുക്കൊരിക്കലും ഈ ആദായ നികുതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. When you have income, you should pay the tax. വരവുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. Tax is the experience, income is that of the past. ഇൻകം പഴയതിൻ്റെതാണ്, ടാക്സ് അതിന്റെ ഇത് റിയാക്ഷനുമാണ്. Yama means strict. യമ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. Dharma means enforcement. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടപ്പിലാക്കലാണ്. Razu means the authority. Razu, authority. റാസു മീൻസ് അതോറിറ്റി, അധികാരം. So Yama Dharma Raja is the king who will enforce the law strictly without fear or favor. അപ്പൊ യമധർമ്മ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നിയമങ്ങൾ യാതൊരു ഫേവറും ഇല്ലാതെ നടപ്പാക്കുന്ന, കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കുന്നത്. We also praise God saying Karma Phala Pradataya Namaha. ഈശ്വരനെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ഇത് തരുന്ന ആളെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. That's what Janma is and Punarjanma is all about. അതാണ് ജന്മത്തിന്റെയും പുനർജന്മത്തിന്റെയും അർത്ഥം. Yes, anybody from this side? Good questions. Good.
ആധ്യാത്മിക പാതയിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് സ്വയം എങ്ങനെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റും? കാരണം ശരിയും തെറ്റും എപ്പോഴും ആപേക്ഷികമായിട്ടാണ് തോന്നാറുള്ളത്. എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വയം വിലയിരുത്താൻ പറ്റും? Sir, how we can understand that how much we have perceived in spiritual life, because sometimes we feel that right and wrong, it is relative. The result of spirituality is ആധ്യാത്മികതയുടെ അടയാളം, ഫലം is not additional income, കൂടുതൽ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാവലല്ല, is not professional prospects. ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയല്ല. The result of spirituality is a positive attitude. ആധ്യാത്മികതയുടെ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകളും ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമാണ്. The temperament of readiness for acceptance. മറ്റുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള, നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ റെഡിനെസ് അതിന്റെ ഫലമാണ്. The Christian prayer goes, "Thy will be done on earth as it is in heaven." ക്രിസ്ത്യാനികൾ സാധാരണ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ അങ്ങയുടെ ദൈവരാജ്യം, അങ്ങയുടെ സങ്കല്പം ഇവിടെയും ഉണ്ടാകട്ടെ. We accept God's will joyfully, unconditionally. ഈശ്വരന്റെ സങ്കല്പം സന്തോഷമായിട്ട് യാതൊരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. This is surrender. ഇതാണ് ശരണാഗതി. So the outcome of spiritual life അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് are the following: താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. positive attitude, ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, acceptance, മറ്റുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനോഭാവം, surrender, ശരണാഗതി, finding the situation whatever may be, a view that whatever that happens is for my own good. എന്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും ഈശ്വരൻ നമുക്ക് നല്ലത് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള വിശ്വാസം. This is the result of spirituality. ഇതെല്ലാമാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ. Not that we'll win a lottery, winning couple of crores or lakhs of money, കോടിക്കണക്കിനോ ലക്ഷക്കണക്കിനോ ലോട്ടറി കിട്ടുന്നതല്ല ആധ്യാത്മിക ഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. and that we'll get promotion immediately. അതുപോലെ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായ പ്രൊമോഷൻസ്, That's all secondary. അതെല്ലാം രണ്ടാമത്തെ, അതിനോട് യാതൊരു അത്ര പ്രാധാന്യം ഇല്ല. Finally, in one word I can say, ഒറ്റ വാക്കിൽ സാറ് പറയുന്നു, spirituality is for transformation. ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനപരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. That's the result. അതാണ് റിസൾട്ട്. Yes. Sairam. My name is Jairam. Jairam, Sairam. Good. Sir, my doubt is, if we use vegetables, we have to hurt or destroy the plants or trees. They are also living beings. So is it a sin or not? So, ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ്, ഈ വെജിറ്റേറിയൻ അത് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനും ജീവനില്ല, അതുകൊണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുന്നത് പാപല്ലേ? therefore, let us kill animals is your suggestion. സാർ ചോദിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലണമെന്നാണ് അർത്ഥം? My friend, this is the answer. ഇതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. Rock has consciousness which is passive. ഒരു പാറയിൽ നമുക്ക് ഈ കോൺഷ്യൻസസ് കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അത് ആക്റ്റീവ് അല്ല, അത് പാസീവ് ആണ്. The consciousness in a plant is little more. ഒരു ചെടിയിലുള്ളത് ഈ പാറയുള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ്. The consciousness, the awareness is little more in an animal. മൃഗത്തിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഈ അവയർനെസ്, ഈ ബോധം. While in man, consciousness is in its climax, added with impulses, sentiments and feelings. മനുഷ്യനിൽ ഇത് ഉപരിമായ തലത്തിലാണ്, അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഫീലിങ്സും സെന്റിമെന്റ്സും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. Therefore, when you kill an animal അതുകൊണ്ട് ഒരു മൃഗത്തിനെ കൊല്ലുമ്പോൾ, which has more consciousness than a plant, ഒരു ചെടിയേക്കാൾ വെജിറ്റബിളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് മൃഗത്തിനുള്ളത് കൊണ്ട് it is called killing an animal. അതുകൊണ്ടാണ് കില്ലിംഗ് ആൻ ആനിമൽ, മൃഗത്തിനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത്. It is violence. അത് അക്രമ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ്. Whereas in the case of vegetables, it is not violence. നോക്കൂ, നമ്മളെ വെജിറ്റബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് അക്രമ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതല്ല. When you kill an animal, it dies completely. നിങ്ങളൊരു മൃഗത്തിനെ കൊല്ലുമ്പോൾ ആ മൃഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് അതോടുകൂടി ചത്തുപോകുന്നു. When you cut few vegetables, tree won't die. അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ചെടികളൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കുക, അതിൽ വെജിറ്റബിൾ എടുത്ത് നോക്കുക, ആ വെജിറ്റബിളിന്റെ മരം ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല. In a plant, it is not total loss of life. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു വെജിറ്റബിൾ, ഒരു പച്ചക്കറി പൊട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്ലാന്റ്, ആ ചെടി ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിക്കുന്നില്ല. Whereas in a non-vegetarian stuff, the whole animal must be butchered. അതേസമയത്ത് ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിലോ ആ മൃഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് കഴിക്കുന്നത്. You will really cry in cities like Chicago.
ഷിക്കാഗോ മുതലായ നഗരങ്ങളിൽ പോയാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും കരഞ്ഞു പോകും. All cows will be kept in one compartment. ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരിക്കും എല്ലാ ഈ പശുക്കളെയും വെക്കുന്നത്. They pass through some chambers. ചില ചേമ്പേഴ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും. അത് At the end you collect ash of bones, that's all. അവസാനത്തെ ചേമ്പറിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എല്ലും അതിന്റെ ആ ചാരവും മാത്രം. It's really pathetic. വേദനാജനകമല്ല ഇത്? It is heart burning. ഇത് ഹൃദയത്തിനെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ? If I collect 2 fruits, the plant won't cry. നിങ്ങൾ 2 പഴം പൊട്ടിച്ചെടുത്താൽ ചെടി ഒരിക്കലും കരയില്ല. That is the difference. അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. Yes. ഹലോ, സായിബാബ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ, ഈ അപേക്ഷകൾ തീരെ പാടില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ. ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? Sir, Swami always says it is the desires that appointments lead to disappointment. Desires leads to, disappointment. Can we live without desires? Oh yeah. Can we live without desires is your question. Let us have only desire to be desireless. നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം മതി, ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാവാനുള്ള ആഗ്രഹം. Let us desire to be equanimous even if it is not fulfilled. ആഗ്രഹങ്ങൾ നടന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരേ ഭാവത്തോടെ സമഭാവത്തോടെ കാണാനുള്ള ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. Let us have a higher desire than a lower desire. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളതിനേക്കാൾ പകരം നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. Simple example. ചെറിയ ഉദാഹരണം. You have cricket match. ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ഉണ്ട്. There you have Akhanda Bhajan. അപ്പുറത്ത് അഖണ്ഡ ഭജനയുണ്ട്. This is desire, that's also desire. ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചും കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അഖണ്ഡ ഭജനയ്ക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. What desire you want to be fulfilled? ഏത് ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? The cricket match goes on attracting you. ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ആകർഷിച്ചേക്കാം. To resist that lower desire, ആ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആഗ്രഹത്തിനെ നമ്മൾ തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് giving a place to higher desire in participation of service or singing bhajan, that is your sadhana. ഈ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആഗ്രഹത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തി വലിയ രീതിയിലുള്ള സാധന അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്ന ആ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റലാണ് ശരിയായ സാധന. One may have desire for wine. ഒരാൾക്ക് പക്ഷേ വൈൻ കുടിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. To remove that desire and develop the desire for the divine, which is greater quality. വൈനുള്ള ആഗ്രഹം മാറ്റിയിട്ട് ഡിവൈനെ കിട്ടാൻ, ഈശ്വരനെ കിട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹം വരുത്തുന്നതാണ് വലിയ ആഗ്രഹം. So desires may be lower or higher. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ, ആഗ്രഹങ്ങൾ 2 തരത്തിലുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും വലിയ വാല്യൂസ് ഉള്ള മൂല്യങ്ങളുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും. We have to exercise the sense of discrimination, discretion and judgment. ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നല്ലത് ചീത്ത തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവും ഉയർന്നത് താഴ്ന്നത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവും നമുക്കുണ്ടാവണം. And develop that desire. ആ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കുക. In these days of commerce and business management, എവിടെ നോക്കിയാലും ബിസിനസ്സും കോമേഴ്സും ഉള്ള ഈ കാലത്ത് I'll give you a package deal. ഒരു പാക്കേജ് ഡീലാണ് സാർ പറയുന്നത്. Only one formula, wholesale. ഹോൾസെയിലിന്റെ ഒരു ഫോർമുല. What is it? എന്താണത്? Instead of desiring that and this, let us have one classical desire. അതും ഇതും പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളതിനെ പകരം ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും നല്ല ഒരാഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുക. A simple example. ചെറിയ ഉദാഹരണം. A king asked his first wife, "Hi honey, I'm going abroad. While back home, what do you want?" രാജാവ് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ വിദേശത്ത് പോവാണ്, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? She said, "Oh sir, my lord, I want jewels." എനിക്ക് ധാരാളം ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടു തന്നാൽ മതി. And the king went to his second wife and said, "Hi dear, what do you want at my return?" രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? The best sarees available in the world. ലോകത്തുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല സാരികൾ കൊണ്ടു തന്നാൽ മതി. And the third wife, he said, "Hello beloved, what do you want?" മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എന്താ നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? She said, "I want your safe return, my lord." സുഖമായി സേഫായി സുരക്ഷിതമായിട്ട് അങ്ങ് തിരിച്ചെത്തിയാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത്. The king after his journey, victory, returns home. വിജയപ്രദമായിട്ട് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് രാജാവ് സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ sent jewels to the first wife. ആദ്യത്തെ ഭാര്യയ്ക്ക് ആഭരണങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചു. Sarees to the second wife. രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയ്ക്ക് സാരികൾ കൊടുത്തയച്ചു.
and went straight to the third wife മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് രാജാവ് സ്വയം എത്തി. because she wanted his safe return. കാരണം ആ ഭാര്യ മാത്രമാണ് രാജാവിന്റെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചുവരവിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചത്. As she has not asked for anything, this king doesn't know what to give and make her happy. നോക്കൂ, ആ ഭാര്യ വേറൊന്നും ചോദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഭാര്യയെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്ന് രാജാവിന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് രാജാവ് തന്നെ സ്വയം അവിടെ എത്തി. He presented her jewels, saris, some dolls, some toys, the whole museum to her. നോക്കൂ, എന്ത് പറ്റി? മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറച്ചല്ലേ കൊടുത്തു, ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് എല്ലാം ജൂവൽസും സാരീസും എല്ലാം കൊടുത്തു, ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ തന്നെ കൊടുത്തു. That's how if we catch the feet of God, you'll have everything you want. ഇതുപോലെയാണ് മറ്റെല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും മാറ്റി ഈശ്വരന്റെ സ്വാമിയുടെ തൃപ്പാദം പിടിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വാമി നിറവേറ്റുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. കാമിതാർത്ഥമുലെല്ലന്നു കൽപ്പതരുവു വലെനു. God is wish fulfilling tree. ഈശ്വരൻ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്. దయచేయు దేవుండు కలడు మనకు. There is God who will fulfill our desires. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈശ്വരൻ. ദുർലഭം ബഗുനര ജന്മ ദൊരക്കു കതന. Having had this human life which is rarest, ഏറ്റവും കിട്ടാൻ ദൗർലഭ്യമുള്ള മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയതിനു ശേഷം అతనికాంచుట పరమ లక్ష్యంబు మనకు. Its chief aim is to visualize him and experience him. ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ഈശ്വരനെ കണ്ടെത്തലും ഈശ്വരനെ ആസ്വദിക്കലും എത്തലുമായിരിക്കണം. There was a king. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. He brought all most valuables from all over the world. ലോകത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ വിലപിടിച്ച സാധനങ്ങളും അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. He loved his people very much. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനങ്ങളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് and he informed all people, come to the palace and take any valuable thing that you like. Take it home as my presentation. ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിൽ എന്റെ സമ്മാനമായിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടേക്കോളൂ. One girl came inside. ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ വന്നു. She saw and simply going. ഓരോന്നും കണ്ടും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. And the king saw from the balcony. ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് രാജാവ് കണ്ടു എന്നും എടുക്കാതെ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോണത്. And he was insulted. He felt insulted. കാരണം നാണക്കേട് പോലെ തോന്നി, കാരണം ഈ കുട്ടി ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. After all, one girl, didn't she like anything of all the lot that I have here? ഞാൻ ഇത്രയും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കൊടുന്ന സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നും വേണ്ടേ ഈ കുട്ടിക്ക്? He called her. ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചു രാജാവ്. Come on. അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. Why don't you go and take one at least? ഇത്രയും സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടിക്ക് ഒരെണ്ണെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചുകൂടെ, എടുത്തുകൂടെ? The girl said, ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, my lord, രാജാവേ, will you give me whatever I ask for? ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും രാജാവ് തരൂ. Why not? He said. എന്താ സംശയം? രാജാവ് പറഞ്ഞു. The girl said, പെൺകുട്ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു, I want you. എനിക്ക് രാജാവിനെ മതി. So she got the museum, the palace and kingdom wholesale. That's ആ രാജാവിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? രാജാവിനെ കിട്ടി, കൊട്ടാരം കിട്ടി, മ്യൂസിയം കിട്ടി, പാലസ് എല്ലാം ആ കുട്ടിയുടേതായി മാറി. Similarly, അതുപോലെ if you desire God, ഈശ്വരനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ all desires will be satisfied. സ്വാമി നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും തൃപ്തിപ്പെടുത്തി തരും. Yes. Yes. Sir, please. Wow. Good. We have Bhishmacharyas, Dronacharyas from the organization side. Yes. Sir, our present life is controlled by our past karma, you said. Mm-hmm. If it is the rule, can Swami or any god, for that sake, can erase our past karma, or whether we are destined to suffer the results of our past karma? So can Swami interfere in that? If that is the rule of the god? Mm-hmm. Are you businessman? No, I am not a businessman. Wow. That's a talented person. സൈറാം ഉണ്ണേട്ടൻ ചോദിച്ചത്, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലേ? സ്വാമിക്ക് ഈശ്വരന് ഈ പഴയ കർമ്മഫലം മാറ്റിത്തരാനായിട്ട് ഈശ്വരൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? അതോ ഈശ്വരൻ ഈ റൂളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്? I appreciate the question. ആ ചോദ്യത്തിനെ സാർ വളരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. I understand that to experience the results of the past life is really painful. സാറിനറിയാം, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ അത് വേദനാജനകമായിരിക്കും. We want some refuge, a method to get out of it. ഇതൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗം നമുക്ക് വേണം. Simple example. ചെറിയ ഉദാഹരണം.
A person is guilty of committing a theft, ഒരാള് കളവ് നടത്തിയതിനുള്ള കുറ്റബോധം, a big robbery. വലിയ കളവ്. He was put in jail for 10 years at least 10 കൊല്ലത്തേക്ക് അയാളെ ജയിലിലിട്ടു. because he looted a bank. വലിയ ബാങ്ക് കവർച്ചയാണ് നടത്തിയത്. But there in the jail, ആ ജയിലിൽ ഇയാൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് he was very well behaved, വളരെ നന്നായിട്ട് പെരുമാറി, highly obedient, എല്ലാവരെയും ഒബേ ചെയ്തു, making others also cheerful, മറ്റെല്ലാവരെയും സന്തോഷമാക്കി, influencing everybody to be disciplined. എല്ലാവരെയും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചു. The police authorities are satisfied with him, അധികാരികൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ മതിപ്പ് തോന്നി. recommended his name to the government, ഗവൺമെന്റിലേക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, which kept in its file as usual in any state. ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്താൽ അറിയാലോ, പേപ്പർ ആ ഫയലിൽ ആ പേപ്പർ ഇരുന്നു. That day happened to be the Independence Day of India. അന്നായിരുന്നു ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം. Some of the prisoners are released. ചില ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരെ അന്ന് വിട്ടയച്ചു. This man's name is in the top of the list. ആ ലിസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പേര് ഈ പ്രിസണറുടെ, ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ജയിൽ പുള്ളിയുടെ ആയിരുന്നു. Though he was to be in jail for 10 years, that could be cut short by 5 years. 10 കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടക്കാനാണ് വിധിച്ചതെങ്കിലും ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പെരുമാറിയതുകൊണ്ട് 10 കൊല്ലം 5 വർഷമായിട്ട് കുറച്ചു കൊടുത്തു. Another example. വേറൊരു ഉദാഹരണം. The district court said that fellow must be hanged because of number of murders he committed. ജില്ലാ കോടതി ഒരാളെ ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് തൂക്കിക്കൊല്ലാനായിട്ട് വിധിച്ചു. The High Court said he must be immediately hanged. There is no way now. ഹൈക്കോടതിയും അത് വിധി ശരിവെച്ചു, ഉടനെ തന്നെ അത് ചെയ്യണം. The Supreme Court said, why have you delayed? You should have finished him off long. എന്താ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു, ഇത്രയും വൈകിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു, നേരത്തെ തന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലണ്ടല്ലേ എന്ന് വിധിച്ചു. But the name is sent to the President of India. പ്രസിഡന്റിന് ദയാഹർജി സമർപ്പിച്ചു. He has gone through his record. കടലാസുകൾ മുഴുവൻ നോക്കി. This fellow was in the army. ആർമിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. Fought for this country there in Ladakh. ലഡാക്കിൽ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് യുദ്ധം നടത്തിയ സമയത്ത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ്. Staked his life for the freedom of this country. ആ ജീവിതം മുഴുവൻ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതാണ്. And he belongs to a family of freedom fighters. അദ്ദേഹം അടങ്ങുന്ന കുടുംബം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ്. And President of India said, nothing doing, release him. പ്രസിഡന്റ് ആ ദയാഹർജിയിൽ തീരുമാനം എടുത്ത് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വെറുതെ വിടാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. Supposing I have ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ, and in this business I have got so much of money that I have to pay 1 lakh as tax. ഈ ബിസിനസ് വളരെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപ നികുതിയായിട്ട് ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. I go to a chartered accountant to help me. ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി സഹായിക്കാനായിട്ട്. He will tell me, sir, ആ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് സാറിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, if you have got more of LIC policies, some tax will be reduced. പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അതായത് LIC പോളിസി കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി, ടാക്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. If you have paid some money towards ULIP, some amount will be reduced. അതുപോലെ തന്നെ യുലിപ്പിലേക്ക് പൈസ അടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ടാക്സ് കുറച്ച് കിട്ടും. If you have purchased some books, some amount will be reduced. പുസ്തകങ്ങൾ മേടിച്ചാലും അതും ഈ ടാക്സ് എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. If you have got some automobiles, vehicles for maintenance, some amount will be reduced. നമുക്കുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ വരുന്ന ചെലവുകളും ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. If you have donated some money to any charitable trust, some will be reduced. ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും സംഭാവന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിന്റെ കണക്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. Out of the total 1 lakh you have to pay. എങ്ങനെ ആകെ കൊടുക്കേണ്ട 1 ലക്ഷം നികുതിയിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. Similarly, അതുപോലെ out of 100% of suffering, 100% ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ട ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന്, if you attend bhajans regularly, 10% cut. കൃത്യമായിട്ട് ഭജനയ്ക്ക് പോയാൽ 10% കുറയ്ക്കും. If you do service regularly, 25% cut. കൃത്യമായിട്ട് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 25% കുറയും. If you participate in satsang and study circles, 25%. സത്സംഗത്തിലും സ്റ്റഡി സർക്കിളിലും പങ്കെടുത്താൽ അടുത്ത 25% കുറയും. If you do some meditation, penance and japa, 25% cut. ജപ ധ്യാനമൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 25% കുറയും. You pay only 25,000. ആകെ 25,000 പിന്നെ ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി. 75 lakhs exempt, 10,000 exempted. 75,000 രൂപ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഇളവ് കിട്ടി. Therefore, അതുകൊണ്ട് the present life can correct, can reduce, can alter, basing on our present life. ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ജന്മം ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ഫലം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈശ്വരൻ സ്വാമി കുറച്ചു തരും.
It is in His hands. ഇതിപ്പോ ഈശ്വരന്റെ കയ്യിലാണ്. But we don't do that. നമുക്കറിയില്ല അത്. We suffer. നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. Do some more things to add to suffer more. നമ്മൾ കുറെ കൂടി ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറെ കൂടി കൂട്ടുന്നു. Go on suffering. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. And karma will accumulate for next janma. ഈ ജന്മത്തെ കർമ്മഫലങ്ങൾ എന്താ അടുത്ത ജന്മത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുന്നു. Therefore, the path income tax exemption I told you, you can follow it. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം സാറ് പറഞ്ഞ ഇൻകം ടാക്സ് എക്സംഷന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. It's not income tax evasion. ഇത് ടാക്സ് വെട്ടിപ്പല്ല. Income tax evasion is criminal. Income tax exemption is lawful and just. നമ്മൾ നികുതി കൊടുക്കുന്ന നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. പക്ഷേ ഈ ടാക്സ് കുറച്ച് കിട്ടുന്നത് നിയമം അനുകൂലിക്കുന്നതാണ്, ശരിവെക്കുന്നതാണ്. The final point is, ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, with God's grace you do not know that you are suffering. നോക്കൂ, നമ്മൾ ഈശ്വരന്റെ വഴിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. There is a wound here, കാലുമൊരു മുറിവുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, highly painful, നല്ല വേദനയുണ്ട്, unbearable, സഹിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. Doctor gives me a tablet painkiller, വേദന സംഹാരി ഡോക്ടർ ഒരു ഗുളിക തരുന്നു. that gives immediate relief. വളരെ പെട്ടെന്ന് വേദന മാറുന്നു. Wound is there, മുറിവ് അവിടെയുണ്ട്, suffering is there, വേദന അവിടെയുണ്ട്. but you don't feel the പക്ഷെ നമ്മൾ ആ pain. വേദന അനുഭവിക്കുന്നില്ല മരുന്നിന്റെ ഫലമായിട്ട്. Sai nama bhajana bina sukha shanti nahi. Bhajana bina sukha shanti nahi. ഭജന ഇല്ലാതെ സുഖശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല. And then bhajan is what you call pain reliever, pain killer. ഈ ഭജനയെ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിച്ച വേദന സംഹാരിയ ഗുളികയായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാം. So suffering you do not know. ആ വേദന നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. I can tell you number of devotees എത്ര ഡിവോട്ടീസ് ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണേ പറയാൻ സാധിക്കും. who had worst of the problems in their life. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവര് Still they smile. എന്നിട്ട് അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Still they do service. സേവനം ചെയ്യുന്നു. Why? എന്തുകൊണ്ട്? എങ്ങനെ? Their mind has totally changed. മനസ്സ് പരിപൂർണമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. I'll give you an example. വേറൊരു ഉദാഹരണം. I was telling you this morning about Charles Penn. ഇന്ന് കാലത്ത് സാർ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് ചാൾസ് പെന്നിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുണ്ടായി. His wife came to Kodaikanal. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കൊടൈക്കനാലിൽ വന്നിരുന്നു. Just 3 days back, her husband died. അതിന്റെ 3 ദിവസം മുമ്പാണ് അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചത്. It is impossible for anybody to move out of the house after such a tragedy. ഇതുപോലുള്ള ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആർക്കെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? Swami said, how are you? സ്വാമി ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ട്? He said, I am fine, Swami. അവര് പറഞ്ഞു, സ്വാമി ഞാൻ വളരെ ഫൈനാണ്. What? Your husband died? You say fine? സ്വാമി ചോദിച്ചു, ഭർത്താവ് മരിച്ചില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഫൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്? And she tells Swami, സ്വാമിയോട് മറുപടി പറഞ്ഞു അവര്, my husband has not gone anywhere. He is at your lotus feet. എന്താ അവര് മറുപടി പറഞ്ഞു? എന്റെ ഭർത്താവ് വേറെ എവിടെയും പോയില്ല, ഭഗവാനെ സ്വാമിയുടെ തൃപ്പാദത്തിലാണ് എന്റെ ഭർത്താവ്. That is spirituality. അതാണ് ആധ്യാത്മികത. That is the religion. അതാണ് ശരിയായ മതം. To accept anything എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സ്. without losing the ground of firm faith. അടിത്തറ, വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ നഷ്ടപ്പെടാതെ എന്ത് സ്വീകരിക്കാനുള്ളത്? We go on and on majestically. ഏറ്റവും നന്നായി, ഏറ്റവും രാജകീയമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. Yes. Good questions. Good. Yeah. Yes. എത്ര പ്രാവശ്യം മനുഷ്യജന്മമായി ഒരാള്? How many times a person should take human birth? Oh. Are you tired of this life already? No. Life is so sweet. ജീവിതം മധുരമുള്ളതാണ്. Just a joke. സാറ് തമാശ പറഞ്ഞത്. But it's real. ശരിയാണ്. When I was in Vrindavan, Baba asked Anil Kumar, what do you want? ഒരു ദിവസം സാറ് വൃന്ദാവനത്തിലിപ്പോ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ളപ്പോ സ്വാമി ചോദിച്ചു, അനിൽകുമാർ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? I said, I don't want anything. സാറ് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട സ്വാമി. He said, don't you want moksha, liberation? സ്വാമി ചോദിച്ചു, മോക്ഷം വേണ്ടേ നിനക്ക്? I said, I don't want. സാറ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മോക്ഷം വേണ്ട സ്വാമി. Why? What? Pagal? Why don't you want it? എന്താ ഭ്രാന്തി പിടിച്ചു? എന്താ മോക്ഷം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്? I said,
സാർ പറഞ്ഞു, Swami, I don't know the taste of moksha. സാർ എനിക്ക് ആ മോക്ഷത്തിന്റെ സ്വാദ് അറിയില്ല സ്വാമി. I don't know whether it is sweet or hot. എനിക്കറിയില്ല അത് എരിവുള്ളതാണോ മധുരമുള്ളതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. I don't know whether it is tall or short. അത് ചെറുതാണോ വലുതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. I don't know whether it is fair or dark. അത് കളറുള്ളതാണോ കളർഫുൾ ആണോ കറുത്തതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. And nobody told me, Anil Kumar, moksha is like this, please ask for it. ആരും സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മോക്ഷം ഇങ്ങനെയാണ് അനിൽകുമാർ സ്വാമിയോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So why should I ask that I do not know? സാർ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തിനു നമ്മൾ ചോദിക്കണം? Since you are asking me to tell my desire forcefully, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയണം എന്നുള്ളത് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, I know the taste of one thing, Swami. സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് അറിയാം സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞു. I want you to fulfill my desire. ആ ആഗ്രഹ സ്വാമി എനിക്ക് നടപ്പാക്കി തരണം. I want to be born again and again as the state president of such an organization and carry on the message every village to every doorstep, born again and again. That's my desire. സാർ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സ്വാമി എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളൂ, സത്യസായി സേവ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും ജനിച്ച് ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും എന്റെ സ്വാമിയുടെ സന്ദേശം എത്തിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കണം. Let me go around the world carrying the torch of Sai mission. ഈ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും പോയിട്ട് സായി സന്ദേശം എത്തിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞത്. Let me reach out the unreached. ഇതുവരെ എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വാമിയുടെ സന്ദേശം എത്തിക്കാനായിട്ട്. There is thrill in speaking about you. അത് പറയുന്നതിനുള്ള ആനന്ദം, ആ ത്രില്ലാണ് സാർ പറയുന്നത്. There is joy in speaking about you. സ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ത്രില്ലുണ്ട്, ഒരുപാട് ആനന്ദമുണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്. So I don't want immortality or moksha. സ്വാമി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മോക്ഷം വേണ്ട. I want to be born again and again. എനിക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കണം. Swami laughed and said, it's a good desire. സ്വാമി ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു, അതൊരു നല്ല ആഗ്രഹമാണ്. Therefore don't get tired of life. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ജീവിതങ്ങൾ അങ്ങനെ തോന്നണ്ട. Since you have asked this question, this is my answer. ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് സാറിന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്. We are born not to be born again. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. We die not to have to die again. നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വീണ്ടും മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. Meaning across the cycle of birth and death. ഇത് ജന്മത്തിന്റെയും ജനനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും സൈക്കിൾ. Simple formula. ചെറിയൊരു ഫോർമുല. Karma, birth. Karma, action. പ്രവർത്തികള്. Karma, action is the cause for janma, birth. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. And in this janma, we follow a particular way of life, dharma. ഈ ജന്മത്തില് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ജീവിത രീതി സ്വീകരിക്കുക, ധർമ്മത്തിന്റെ പാത. And this dharma, what we do, contains the secret, something like the software of a computer, the result or consequences of our actions, marma. ഇവിടെയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പോലെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ മർമ്മത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. And this marma software will be in the hardware next life. ഈ മർമ്മം എന്നുള്ള ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ട് മാറുന്നു. Am I clear? So karma, കർമ്മം, ജന്മം, ധർമ്മം, marma are the 4 steps in a chain reaction as it taught to you in chemistry. ഇത് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെയുള്ള 4 സ്റ്റേജുകൾ. If there is no karma, കർമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ no janma. ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. When there is no janma, dharma is out of question. ജന്മത്തിലേക്ക് പിന്നെ ധർമ്മത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. When there is no dharma, the marma doesn't arise at all. ആ ധർമ്മത്തിലേക്ക് മർമ്മം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. Then there cannot be punarjanma or rebirth. അവിടെയാണ് പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. So we should get out of that karma. ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. So how do you do that karma or the thought? ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? It is the mind that is cause for action or karma, mind. നമ്മളുടെ മനസ്സാണ് പ്രവർത്തികളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ചിന്തകളിലേക്കും. If you go beyond the mind, മനസ്സിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചാൽ no janma, ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല, no punarjanma. പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. In other words, thoughtlessness, ചിന്തകൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, no mind state, NO, മനസ്സില്ലാത്ത അവസ്ഥ, withdrawal of the mind, mano nashana, മനസ്സിന്റെ നാശം, withdrawal of the mind, amanaska, മനസ്സില്ലാത്ത അവസ്ഥ, mind being made passive.
silent, മനസ്സിനെ നിശബ്ദതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, പാസീവ് ആക്കുക, is the key as not to be born again. ഇനി ജനിക്കാതിരിക്കാനുള്ളതിന്റെ താക്കോൽ ഇവിടെയാണ്. That's possible by the process of meditation, ധ്യാനത്തിലൂടെ ഇത് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. where mind is withdrawn. മനസ്സ് മാറ്റി നിൽക്കുമ്പോ, That's why Bhagavad Gita says, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്, Jnanat evatu kaivalyam. Jnanat ജ്ഞാനം കൊണ്ട് evatu നേടാൻ പറ്റും, കൈവല്യം, മോക്ഷം കിട്ടാൻ പറ്റും. wisdom, awareness is the only way to immortality. ബുദ്ധിയിലൂടെ മാത്രമേ അമരത്വം നേടാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. Am I clear? Yes. Is it not the aim of this Satyasai organization? Or ultimately, Okay. You hear his question, please? Sir, translate for the ultimately, is it not the aim of the Satyasai organization? സത്യസായി സേവാ സംഘടനയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഇതല്ലേ? Moksha is an individual goal. മോക്ഷം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. Moksha is an individual achievement. ഒരു വ്യക്തി നേടേണ്ടതാണ് മോക്ഷം. Moksha is the one attained by sadhana of an individual. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാധനയുടെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് മോക്ഷം. The Bhagavad Gita says, ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു, Uddharedatma atmanam. Uddharedatma atmanam. You have to work for your own liberation, for your own emancipation. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി നാം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം. It is not a government policy to say that you'll have all this 2 rupees rice, half a rupee rice. It's not like that. Moksha freely given is not like that. ഇത് ഗവൺമെന്റ് 2 രൂപയ്ക്ക് റേഷൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണ പോലെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമല്ല മോക്ഷം. Satyasai organization is a service organization. സത്യസായി സേവാ സംഘടന സേവാ സംഘടനയാണ്. The objective of the organization is ഈ സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം to see God in everybody, എല്ലാവരിലും ഈശ്വരനെ കാണലാണ്. to do everything in the name of God, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യലാണ്. to feel Him everywhere, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈശ്വരനെ കണ്ടെത്തലാണ്. and to be one with Him. ഈശ്വരന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നിൽക്കലാണ്. Collectively we encourage each other. എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ, Collectively we support each other. ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നാം എല്ലാവരെയും ഇതിന് സഹായിക്കുമ്പോൾ, Our vibrations spread among our brethren and sisters, ഈ വൈബ്രേഷൻ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നു. so that they would also be elevated. അവരെയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. When we sing bhajans in the company of a noble soul like Ramakrishna Paramahamsa, the vibrations will make you enlightened. ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനെ പോലെയുള്ള ആ മഹത് പുരുഷന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഭജന പാടുമ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷൻ തന്നെ നമ്മളെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. If you sit in the presence of Satsai Baba and if you draw his attention, you are elevated. ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന അതേ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്രയോ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. This is vibration. ഇതാണ് വൈബ്രേഷൻ. So Satyasai organization sends forth divine vibrations. സത്യസായി സേവാ സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം പ്രവർത്തന രീതി ഈ വൈബ്രേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തിക്കലാണ്. Vibration is pulsation. Pulsation. വൈബ്രേഷൻ പൾസേഷൻ ആണ്. Vibration is rhythmic. റിതമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ രീതിയിലാണ്, ഒരേ രീതിയിലാണ് വൈബ്രേഷൻ പോകുന്നത്. Vibration is like the song of this gentleman. ഇപ്പോ നേരത്തെ പാടിയ ആളുടെ പാട്ട് പോലെയാണ് വൈബ്രേഷൻ. That vibration is positive. ആ വൈബ്രേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണ്. When I do service, these vibrations of service will make you also join me. സേവനം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇതേ വൈബ്രേഷൻ തന്നെ എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു. That is the purpose of satsang. അതാണ് സത്സംഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. Sat means Brahman. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മനാണ്. Sang means association. സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരലാണ്. Sangha, association. സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൂടിച്ചേരലാണ്. So when we sing, it is satsang. ഭജന, അതുകൊണ്ട് ഭജന പാടുമ്പോൾ അത് സത്സംഗമായിട്ട് മാറുന്നു. When we are in service, it is satsang. നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സത്സംഗമായിട്ട് മാറുന്നു. That's how the organization is oriented. ആ രീതിയിലാണ് സത്യസായി സേവാ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Am I clear? Right, sir. Yes. I think people are switching it off. I believe. കളക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കും.
Not only they do, I often do it. സായിരാം സാർ, Oh, carry on. Good. ജീവൻ ശരീരത്തിലാണോ അതോ ശരീരം ജീവനിലാണോ? Whether the jiva is in the body or body is in the jiva. Oh. Is the fruit in the seed or seed in the fruit? പഴം വിത്തിലാണോ വിത്ത് പഴത്തിലാണോ? The seed is in the fruit and not the fruit in the seed. വിത്ത് പഴത്തിലാണ്, അല്ലാണ്ട് പഴം വിത്തിലല്ല. Seed is the jiva or individual soul, while the fruit is deha, the body. വിത്താണ് ആത്മാവ്, ആ പഴമാണ് ദേഹം. It is the seed that develops the fruit that is within the fruit. ആ നോക്കൂ, ആ വിത്താണ് പഴത്തിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് പഴത്തിന്റെ അകത്തിരുന്നുകൊണ്ട്. So seed is the cause for the fruit സീഡാണ് പഴത്തിന് കാരണമായത്. and lies within the fruit. എങ്ങനെ? പഴത്തിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ട്. When you sow a seed today, ഇന്നൊരു വിത്ത് നട്ടാൽ it will develop into a fruiting tree, അത് വലിയ പഴങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു മരമായിട്ട് മാറും. and this seed is present in that fruit also. നോക്കൂ, ഇതേ വിത്ത് തന്നെയാണ് ആ പഴങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടാകുക. That is the relationship between deha and jiva. ജീവനും ദേഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതാണ്. Right. സർ, എന്റെ പേര് രാജ്കുമാർ. Oh, Rajkumar. Oh, Karnataka famous actor. സർ, ഒരുവൻ അനുഭവിക്കുന്നത് അത് സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അത് അവന്റെ കർമ്മഫലമാണല്ലോ. Sir, whether one person is having happiness or unhappiness, is it the result of the karmas? ബട്ട് അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ അവൻ ഇന്ന കർമ്മമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്? So whether it is already decided before birth that particular person should do this karma, this type of karmas. അന്നേരം വെറും കർമ്മഫലത്തിന്റെ പേരിൽ അവനെ ക്രൂശിക്കുന്നത് അത് because it is predetermined. Is it, sir, just on the basis of these karma balas whether a person can be crucified? Arey wow, that is youth of Kerala. I'll tell you a simple formula. ഒരു ചെറിയ വളരെ ലളിതമായ ഒരു ഫോർമുല സാർ പറയുന്നു. We do actions with a spirit of doership. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഭാവത്തോടു കൂടിയാണ്. I do this, I am the doer. ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനാണ് ഇത് ഡൂവർ ചെയ്യുന്നത്. Whether it is in office or at home, everywhere I do, and so I am the doer. വീട്ടിലായാലും ശരി ഓഫീസിലായാലും ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നു ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് അതിന്റെ ഡൂവർ. This is called kartrutva bhava, doership. ഇതിന്റെ പേരാണ് കർത്തൃത്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഡൂവർഷിപ്പ്. When you do anything as a doer, you have to be experiencer also, bhoktrutva bhava. ഈ കർത്തൃത്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭോക്തൃത്വഭാവം ഉണ്ടാകും, കാരണം അതിന്റെ ഫലം കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും. If you don't have doership, ഞാനല്ലാതെ ചെയ്യുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you will not have that experiencership. അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. No kartrutva, then no bhoktrutva. കർമ്മമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കുന്നത്? So we are suffering because of this kartrutva bhava or doership. നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാനാണിത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഭാവം കർത്തൃത്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. If you are not the doer, there is no question of being bhoktrutva or the experiencer. നമ്മളാണിത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഭാവം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ട ഭാഗവും നമ്മുടേതല്ല. Karma Yoga, the 3rd chapter of Bhagavad Gita, explains clearly very well this point. ഭഗവത്ഗീതയിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന് വിശദീകരണം നൽകുന്നു. I had a hero worship towards Swami Chinmayananda from Kerala. കേരളത്തിലെ ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമിയോട് സാറിന് ഒരുപാട് ബഹുമാനമുണ്ട്. I like his style of speech. ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമി സംസാരിക്കുന്ന രീതി സാറിന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. I like his personality and the dress. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സും പേഴ്സണാലിറ്റിയും സാറിന് ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. His oration and English. ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറേറ്ററി കഴിവ് സാറിന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. So coming to Chinmaya's teachings of 3rd chapter of Bhagavad Gita, ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ വിശദീകരണം നോക്കിയാൽ, if you give up doership, ഈ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഭാവം ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you will not have that experiencership or bhoktrutva. അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ട ചാൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. So when you go beyond the mind, മനസ്സിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാൻ സാധിച്ചാൽ then there is no question of doer or experiencer.
അവിടെ നമ്മൾ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഭാവം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അതിന്റെ ഫലവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. Mind is the doer. മനസ്സാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ള ഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Mind is the experiencer. മനസ്സ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത്. When once that chloroform is given to the body, you are unconscious. ശരീരത്തിന് ക്ലോറോഫോം കൊടുത്താൽ ശരീരം ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാകുന്നത് പോലെ. What is happening? എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? The mind is withdrawn. നോക്കൂ, അപ്പൊ മനസ്സ് അവിടെ ഇല്ല. Then you don't feel the pain. ആ മനസ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വേദന നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്തത്. So for the pain or pleasure, the mind is the center. അതുകൊണ്ടാണ് സന്തോഷത്തിനും സന്താപത്തിനുള്ള ഏക കാരണം മനസ്സ് മാത്രമാണ്. So when you cross the mind, there's no question of doership or experiencership. മനസ്സില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഭാവവും ഇല്ല, അതിന്റെ ഫലവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. Yes. Yes, yes. Small thing more. Yes. ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത് പോലും പണ്ടങ്ങോ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുമല്ലോ. The thing, because he is speaking at Prashantilan, even this is predetermined. അതുപോലെ ഒരുത്തന് ഞാനെന്ന ഭാവം ഉണ്ടാകുന്നതും പണ്ട് തന്നെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു. So a person is having, I am doing these things, the doership, is it also not predetermined? Oh, good. Simple example. ചെറിയ ഉദാഹരണം. Two are necessary. രണ്ടെണ്ണ അത്യാവശ്യമുണ്ട്. Here is a river flowing. ഇവിടെ ഒരു പുഴ ഒഴുകുന്നു. Full of water. നിറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. Flowing at a high speed. നല്ല സ്പീഡിലാണ് പുഴ ഒഴുകുന്നത്. Now when there is rain, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ there will be additional water. കൂടുതൽ വെള്ളം ആ പുഴയിൽ എത്തിച്ചേരും. It will flow more. കൂടുതൽ സ്പീഡോടുകൂടി പുഴ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും. With a higher speed now. കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടി. Therefore, the flow of the river today is this life. ആ പുഴയുടെ ഒഴുകി ഇപ്പൊ ഒഴുകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം പോലെയാണ്. The rain will be added to that. മഴ കൂടിച്ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? So that it will flow well. അത് പിന്നെയും നന്നായിട്ട് ഒഴുകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. The past karma had a desire, has instinct impulses towards spirituality. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആധ്യാത്മികതയിലേക്കുള്ള ചെറിയൊരു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, like the flow of the water of the river. ഈ പുഴയിലെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് പോലെ, because of satsang and company and satsai organization, ഈ ജന്മത്തിൽ സത്സംഗവും സത്യസായി സംഘടന ആളുകളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിലുമുണ്ടെങ്കിൽ, like the rain water, it will strengthen your desire. മഴ ഇതിന്റെ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഈ ഒഴുക്കിന് ശക്തി കൂടുന്നത് പോലെ. That brought you here. അതാണ് നിങ്ങളെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. Yes. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ അതും നേരത്തെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. Yes. Come on, go on, no problem. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലേതും ഇതുപോലെ തന്നെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതല്ലേ നേരത്തെ? അന്നേരം നമ്മളെ ഭഗവാൻ വെറൊരു കളിപ്പാവാക്കുകയാണെന്ന് തോന്നി. All these things are predetermined in the past janma. If in that case, whether Bhagavan is making us only a puppet? Yes. The point is, it all depends upon your attitude, the way you think. ഏത് രീതിയിലാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫലവും. With ego, you think you are a puppet. നമ്മൾ ഈ ഇഗോ ഉള്ള ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പപ്പറ്റ് എന്നുള്ള ഭാവം ഉണ്ടാവുന്നത്. Without ego, you will take it as Bhagwan's Leela. ഈ ഇഗോ ഇല്ലെങ്കിലോ ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം ഇല്ലെങ്കിലോ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. It's all the divine play or the divine sport. ഇതെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ കളികളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. But with the spirit of ego, എപ്പോഴാണോ ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്, you take it in the negative sense. അത് നെഗറ്റീവ് സെൻസിലേക്ക് പോകുന്നു. Therefore, what all that has been decided is just Leela, sport. But if you identify with your ego, it is your karma, the fate. അപ്പൊ പഴയ ജന്മത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈശ്വരീയമായ നിശ്ചയത്തിന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഈശ്വര ലീലകളെ അത് നമ്മുടെ ഭാവത്തിലേക്ക് വന്നാലോ ഇഗോ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. That made Gandhiji say Sai Ram while he was shot. അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി വെടിയേറ്റ സമയത്ത് രാമനെ വിളിച്ച് മരിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ്. What made him say Ram at the end of his life? ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് റാം എന്ന് പറയാൻ രാമെന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിച്ചത്? He didn't cry for his destiny or a fate. ആ തന്റെ വിധിയെ കുറിച്ച് കരയല്ല ചെയ്തത്. Jesus Christ, while he was nailed and kept a crown of thorns, he was smiling and praying. യേശുദേവനെ കുരിശിൽ തറച്ചപ്പോഴും മുൾക്കിരീടം വെച്ചപ്പോഴും യേശുദേവൻ കരയല്ല ചെയ്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. They all have taken as the Leela, divine Leela. എല്ലാം ഈശ്വരന്റെ ലീലകളായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട്. Whereas you and I view things with a sense of belonging or mind or ego.
നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഒന്നിലോ ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുന്നത്. So we blame ourselves, blame others, blame God also. അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, മറ്റുള്ളവരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, ഈശ്വരനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. That's what is to be done. ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. Yes, this side. But anyway, I would like to leave a thought to my friend. ഒരു ചിന്ത സാറ് മോന് തരുന്നു. I appreciate your questions. ചോദ്യത്തിന് സാറിന് വളരെ സന്തോഷമായി. I really appreciate the spirit of questions. ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന്റെ പിറകിലുള്ള ചേതോ വികാരത്തിനെ സാർ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. I also recognize your interest in the topic. ആ ടോപ്പിക്കിലുള്ള വിഷയത്തിലുള്ള താല്പര്യത്തിനെ സാറ് സന്തോഷപൂർവ്വം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. But a simple point which I would like to clarify, covering all your questions, is this. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒറ്റ പോയിന്റോടുകൂടി സാർ മറുപടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Don't worry of the past karma. കഴിഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഭയപ്പെടണ്ട. Don't bother of the future janma. ഭാവിയുടെ ജന്മത്തിനെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും ഭയപ്പെടണ്ട. Be careful right now. ഈ നിമിഷത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജീവിച്ചാൽ മതി. As the present is the result of the past, present is the foundation for the future. ഇന്നത്തെ ഈ വർത്തമാനകാലമാണ് പഴയ കാലം കൊണ്ടുണ്ടായത്. അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന കാലത്തേക്കുള്ള അടിസ്ഥാനം ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ പ്രസന്റ് ആണ്. Right now we are in paradise. ഇന്ന് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. Right now we are in the very heaven. നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലാണ്. Right now we are on the top of the world. ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉയരങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ. Right now we are jubilant, full of smiles. ആനന്ദത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. Let us celebrate this moment. പോസിറ്റീവ് നേച്ചറിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ഈശ്വരനുള്ള ശരണാഗതിയാണ്. Positivity is the reality or acceptance. നോക്കൂ, ഈ എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് വന്നാലും സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനോഭാവമാണ് പോസിറ്റീവ് നേച്ചർ. Positivity is the submission to the divine will. ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിന് നമ്മൾ അടിമപ്പെടുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ്നെസ്. Positivity is an attitude to take anything in life positively, that it is for one's own good. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ശരി പോസിറ്റീവായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള, കണ്ടെത്താനുള്ള, സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനോഭാവമാണ് പോസിറ്റീവ് നേച്ചർ. God is the very metaphor, the very personification, the very embodiment of positivity. പോസിറ്റീവ് നേച്ചറിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല മൂർത്തിഭാവമാണ്, പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈശ്വരൻ. We go on committing mistakes. നമ്മൾ ധാരാളം തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. He goes on excusing. ഈശ്വരൻ മാപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. He is positive in his thinking that we will get transformed someday. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്വാമി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ശരിയാവുന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം. If Baba is not positive, സ്വാമി പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ Prashantilan will be empty. പ്രശാന്തിലത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. Mother is positive that the son will turn good someday. അമ്മ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നന്നായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. Positivity is optimism. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് പോസിറ്റീവ് നേച്ചർ. Negativity is pessimism. ആ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മയാണ് നെഗറ്റിവിസം. A glass with half of water. ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പകുതി വെള്ളമുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കൂ. A positive man, an optimist would say, ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും പോസിറ്റീവ് നേച്ചറിലുള്ള എന്താ പറയാ? that this glass is half full. എന്താ പറയാ? ഓ, പകുതി വെള്ളം ഇതിലുണ്ടെന്ന് പറയും. A negative pessimist says glass is half empty. ആ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾ എന്താ പറയാ? ഓ, പകുതി സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ഇല്ല, ഹാഫ് ഗ്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും. Positive optimist says that a thorn has a rose. പോസിറ്റീവ് നേച്ചറിലാണ് പറയും മുള്ളുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ റോസപുഷ്പം ഉണ്ടെന്ന് പറയും. The negative pessimist says rose has a thorn. ഈ നെഗറ്റീവ് നേച്ചറിലുള്ള ആൾ എന്താ പറയാ? ഓ, റോസപുഷ്പത്തിൽ മുള്ളുണ്ടെന്ന് പറയും. The positivity is hope. പ്രതീക്ഷയാണ് പോസിറ്റീവ് നേച്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനം. Let us lead a life of hope. ആ പ്രതീക്ഷയുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത്. Let us live in endless hope. അവസാനമില്ലാത്ത ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. Otherwise we'll have hopeless end. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അറിയോ, യാതൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത അവസാനം ഉണ്ടാവും. Negativity is frustration. നെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. Negativity is confusion. നെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവിധ കൺഫ്യൂഷൻസും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. Negativity is full of doubt. നെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത്. That one doubts his own life partner, whether coffee is pure or there's some cyanide drops there.
ഈ നെഗറ്റിവിറ്റി വരുമ്പോഴാണ് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ കുറിച്ച് തോന്നുന്നത് കാപ്പി നല്ല കാപ്പിയാണോ അതിൽ വല്ല സൈനൈഡ് ചേർത്തുണ്ടോ എന്ന് സംശയം വരുന്നത്. If anyone greets him, a negative man thinks, oh, this man wants a favor from me. ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്തെങ്കിലും വിഷ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് ആളെന്ന് വിചാരിക്കും, ഓ എന്റെ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും അനുകൂലമായ സ്ഥിതി കിട്ടാൻ അങ്ങനെ പറയണേന്ന് വിചാരിക്കും. Positivity is cheerfulness. പോസിറ്റിവിറ്റി ആനന്ദത്തിന്റെ ഭാവമാണ്. Negativity is misery. വേദനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അസന്തുഷ്ടിയുടെ ഭാവമാണ് നെഗറ്റിവിറ്റി. That's right. Good evening, sir. My name is Pradeep. So the entire universe is created by Swami. Then why there is a difference in human life? Some are born poor, some are born rich, some are enjoying life, some are suffering. If Swami could have created all equal, this problem would have never have come. Yes. ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സ്വാമിയുടെ സൃഷ്ടിയല്ലേ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാരെ പൈസക്കാര്, ചില ആൾക്കാരെ ദരിദ്രരായിട്ട്, ചില ആൾക്കാരെ സന്തോഷമുള്ള ആൾക്കാര്, ചില ആൾക്കാരെ അസന്തുഷ്ടിയുടെ ആൾക്കാരായിട്ട് ഈശ്വരനെല്ലാം ഒരേപോലെ സൃഷ്ടിക്കാമായിരുന്നില്ലേ? My dear friend, variety is the spice of life. സാർ പറയുന്നു വിവിധ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകലാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. You cannot eat continuously all the sweets all the 24 hours, all the 365 days. 365 ദിവസവും ഒരേ സ്വീറ്റ് തന്നെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. There should be some hot also. എരിവുള്ള സാധനങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. It's a combination of both. രണ്ടിന്റെയും ഒരുപോലെയുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം. Life is of polarities of opposites. വ്യത്യസ്ത എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേർന്നൊരു സങ്കലനമാണ് ജീവിതം. Life is a paradox. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. Our intelligence lies in understanding the paradoxical quality, nature of the universe. ജീവിതത്തിലുള്ള ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. Watch the nature. പ്രകൃതി ഒന്ന് നോക്കൂ. There are hills and the valleys. നോക്കൂ, താഴ്വരകളുണ്ട്, പർവ്വതങ്ങളുണ്ട്, കുന്നുകളുണ്ട്. There are trees that are vegetarians like elephant and deer. നോക്കൂ, മൃഗങ്ങളെ നോക്കൂ, പച്ചക്കറി മരം വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം കഴിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. There are non-vegetarian stuff killing like lion and tiger. മാംസം മാത്രം കഴിക്കുന്ന പുലികളും സിംഹങ്ങളും ഉണ്ട്. There are fruits that are sweet, there are fruits that are bitter, there are fruits that are astringent or sour. നോക്കൂ, മാധുര്യമുള്ള പഴങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും മാധുര്യമില്ലാത്ത പഴങ്ങളുണ്ട്, കയക്കണ സ്വഭാവമുള്ള പഴം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. So lot of variety in nature. പ്രകൃതിയിലെ ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ സങ്കലനം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. How about our own body? നമ്മുടെ ശരീരം up, down, down like that. I'm not a pillar to be like that, you see. നമ്മുടെ ശരീരം നോക്കൂ, ചില ഭാഗം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു, ചില ഭാഗം താഴ്ന്നു പോകുന്നു, വീണ്ടും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു തൂണ് പോലെയല്ല ഈശ്വരൻ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. The ups and downs make the total personality. ഈ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ആണ് ഈ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവം. So this variety is the spice, the variety is beauty. അതുകൊണ്ട് ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ്, ഈ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ശരിയായ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഭാവം. Yes. Anybody else? I have about 5 to 10 minutes more. Sairam sir, why Swami is selecting us to Prashanti more times? Swami is giving darshan. Swami is giving darshan. മലയാളം ചൊല്ലുമ്പോ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോളൂ. Yeah. മലയാളം പറഞ്ഞോളൂ. സ്വാമി ദർശൻ പിന്നെ പ്രശാന്തിയിലേക്ക് കുറെ ടൈമില് വിളിക്കുകയും സ്വാമി ദർശൻ തരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ആ വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഭക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ അല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ വല്ല ചേഞ്ച് വരുത്താനും സ്വാമി ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ അകത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നതാണോ? അല്ല, ദർശനത്തിന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുട്ടവർത്തിയിലേക്ക് സ്വാമി വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ദർശനം സ്വാമി തരാറുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഭക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വല്ല ചേഞ്ച് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? What is the basis why so many people are, attracted to Swami, called to Prashanti Nilayam? Is it because of her good acts, or is it Swami's sankalpa is to make a transformation within us? Both. രണ്ടിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. The electricity flows because of both the wires, the plus and minus, positive and negative. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒഴുകി ഇവിടെയൊക്കെ എത്തുന്നത് രണ്ട് വയറിൽ കൂടിയാണ്. പോസിറ്റീവ് വയറുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് വയറുണ്ട്. Electricity will not flow
where there's single wire. ഒരു വയർ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വൈദ്യുതിക്ക് അതിലൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. Your effort and His grace go together. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹവും കൂടിച്ചേർന്നേ പറ്റൂ. That's what it is. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. Okay, thank you very much. Let's conclude with a bhajan, because there will be a family waiting for me, a guest there at home. But anyway, let not that lady feel bad. Ask question. Some guests are coming, so I must meet them now. I gave them 8 o'clock appointment. സാറിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു കുടുംബം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് സാറിന്റെ വീട്ടില് 8 മണിക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഈ സെഷൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷൻ, ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. സൈറാം, എന്റെ പേര് ദീപ. സാർ, മത്സ്യം കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് സാർ ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തി ഒരു കുടുംബം ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ്? ഒരു ഡൗട്ടാണ്. മനസ്സിലായി. We are often saying that we should not eat fish, but by selling fish, so many people are making a livelihood out of that. What can be the answer for this? If you are capable of it, find an alternative source of income. സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുമാനത്തിന് വേറൊരു മാർഗം കണ്ടെത്തുക. By constructing dams, we are making those people, village people, those people that dwell in the forest, just can't manage themselves because they spend their life basing on the forest products. നോക്കൂ, കാട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വലിയൊരു അണക്കെട്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലെത്താറുണ്ട്. By felling the trees in a forest in the name of construction of a dam, we make them homeless. അതുകൊണ്ട് കാട്ടിലുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ ഒരു അണക്കെട്ട് കെട്ടാൻ വേണ്ടി വെട്ടിമുറിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുടുംബം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അവരെ എത്തിക്കുന്നു. We should be able to provide them an alternative. അവർക്ക് വേറൊരു രീതിയിലായി വരുമാന മാർഗം, ജീവിത മാർഗം കണ്ടെത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. That's what I can say about it. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്. സായി മഹാദേവാ സായി മഹാദേവാ आरती पूरी कर रहे साई बाबा महेश्वर है. आरती पूरी कर रहे साई बाबा महेश्वर है. आरती पूरी कर रहे साई बाबा महेश्वर है. साई महादेवा सच साई महादेवा. साई महादेवा सत्य साई महादेवा. निरुपम गुण सदना साई नीरज दल नयना. 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 विभूति सुंदर है साई बाबा महेश्वर है. 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 साई महादेवा सच साई महादेवा. साई महादेवा सत्य साई महादेवा. और त्रिपुरी सर है साई बाबा महेश्वर है. त्रिपुरीश्वर है साई बाबा महेश्वर है. निरुपम गुण सदना साई नीरज दल नयना. निरुपम गुण सदना साई नीरज दल नयना. साई नीरज
നീരജദള നയന നിരുപമ ഗുണസദന സായി നീരജദള നയന विभूति सुंदर है साई बाबा महेश्वर है 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 साई महादेवा सत्य साई महादेवा. I'll be failing in my duty if I do not express my heartfelt sense of thanks and gratitude to Brother Professor Mukundan, with whom I have got personal attachment at least for a quarter century. We belong to the fraternity of teaching that made me quite close to him. And I thank him very much for extending his invitation to me that made me spend maximum time with the youth from the state of Kerala. Usually when youth come from different states, I'll be asked to talk to them in the conference hall, and the number that do not exceed 1,500 most of the times, and I talk to them for an hour or so. But right now, as you are in Prashantinilayam, my feeling is I am in Kerala. സാധാരണ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലെ യൂത്ത് ചെറുപ്പക്കാർ പ്രശാന്ത നിലയത്തിൽ വന്നാലും പിൽഗ്രിം സെന്ററിലെ മുകളിലത്തെ ഹാളിൽ വെച്ച് സാർ അവരോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. സാർ സാധാരണ സംസാരിക്കാൻ 1 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഇത്രയധികം ആളുകളോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് സാർ ഇത്രയും സമയം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ സാറിന് തോന്നുന്നു സാറ് കേരളത്തിലാണെന്ന്. I am also happy to find young, happy, cheerful, smiling faces, something like the golden daffodils along the Milky Way of William Wordsworth. വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് സുന്ദരമായ ചിത്രം പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് സാറിന് ഓർമ്മ വരുന്നത്. And this is the Royal Botanical Gardens with the flowers from Kerala. കേരളത്തിലെ പുഷ്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആണിത്. This is Brindavan Gardens, Mysore, with the smiling faces from Kerala. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ബൃന്ദാവൻ ഗാർഡൻ ആയിട്ട് സാറിന് തോന്നുന്നു. I really appreciate your keen interest in the subject. ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും താല്പര്യത്തിനെ സാറ് വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രശംസിക്കുന്നു. I have not seen any tired face all these days. ഇന്നലെയും ഇന്ന് വളരെ സമയം സാറിനോട് സംസാരിച്ച ഒരു മുഖം പോലും ക്ഷീണിച്ച മുഖമായിട്ട് സാറ് കണ്ടില്ല. Given the time, I would like to talk to you more and more, time and again. ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ സാർ നമ്മളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. My friends, please take it from me. I will not forget you for lifetime. Take ഈ it from me. ജീവിതം മുഴുവൻ നമ്മളെ സാറ് മറക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. I pray Baba from the bottom of my heart, right from the deep core of my being, to take me to Kerala someday, as and when he decides. സ്വാമി എപ്പോഴാണോ സങ്കല്പിക്കുന്നത് സാറ് ഭഗവാനോട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം കേരളത്തിൽ വരാനുള്ള ഭഗവാന്റെ അനുവാദത്തിനായിട്ട് അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട്. I once again repeat, doesn't matter whether it is this venue or in Hillview Stadium, fact is a fact that Kerala Satsa organization is the top in our country, number 1. ഈ ഹോളിൽ ഇരുന്നിട്ടായാലും ശരി ഹിൽവ്യൂ സ്റ്റേഡിയത്തിലായാലും ശരി എന്ത് വിചാരിച്ചാലും ശരി ഒരു കാര്യം സാർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ഇന്ത്യയിലെ സത്യസായി സേവാ സംഘടനയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സത്യസായി സേവാ സംഘടനയാണ്. This is an extraordinary achievement. ഇത് സാധാരണ പോലെയുള്ള ഒരു നേട്ടമല്ല. You should maintain it and take it further and further such that you'll be number 1 in the world. ഇത് നിലനിർത്താനും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ മുഴുവനുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല സത്യസായി സേവാ സംഘടനയായിട്ട് കേരളത്തിന് മാറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. You can do it.
നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. You can achieve it. അത് നേടാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും. You are on your onward journey already. ആ യാത്രയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ആയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് സാറ് നമ്മളോട് പറയുന്നു. I should also specially thank the district presidents, the state level officers, the sisters and brothers over here for their shower of kindness towards me. സത്യസായി സേവാ സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്സും സാറിനോട് കാണിച്ച പ്രേമത്തിന് സാറ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സാറിന്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. The way the Kerala organization is helping me today in publishing books is unparalleled, undreamt, irresistible. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സത്യസായി സേവാ സംഘടന സാറിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇതുപോലൊരു സഹായം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, സാറിന് അനുഭവിച്ചിട്ടുമില്ല. They just browse their computer, download all my Sunday talks. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് സാറിന്റെ ഞായറാഴ്ചയിലൂടെ ഇവിടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് saiwisdom.com is the website. saiwisdom.com എന്നുള്ള ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. Where there is video facility as well. അതിന് വീഡിയോ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. Our Kerala brothers download these Sunday talks. ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് they transcribe, അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് they translate ചെയ്ത് they edit, ചെയ്ത് they compile in the form of a book. പുസ്തകത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അതിനെ ആക്കി. There's one great gentleman from Trivandrum, Professor P.V. Vaidyanathan. തിരുവനന്തപുരത്തിലുള്ള വളരെ നല്ല ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഭക്തനുണ്ട്, പ്രൊഫസർ P.V. വൈദ്യനാഥൻ സാറ്. My millions, billions and trillions of thanks to Vaidyanathan and his family. ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന്. Give him a big hand. Professor Vaidyanathan is an elderly gentleman. വളരെയധികം പ്രായം ചെന്ന സഹോദരനാണ് പ്രൊഫസർ വൈദ്യനാഥൻ സാർ. The speed with which he has been working there in Trivandrum appears to be faster than many of the youngsters I know. സാറ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്ര സ്പീഡിലാണ് ഇതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സാറിന് പരിചയമുള്ള പല ചെറുപ്പക്കാരെക്കാട്ടിലും ഈ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. He has completed editing, compiling 4 volumes of my talks within a record time. Hats off to Professor Vaidyanathan. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് സാറിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് 4 പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. Professor Vaidyanathan was ably assisted by another able noble man. പ്രൊഫസർ വൈദ്യനാഥൻ സാറിന് ഇതിന് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തമനായ ഒരു സായി ഭക്തനുണ്ട്. That able noble man is robust in his personality, willing, ever willing, never failing. ഒരിക്കലും പരാജയമറിയാത്ത എന്നും സഹായിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള വ്യക്തിയാണത്. He is from Thiruvananthapuram, Sri Bhadran. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഭദ്രനാണത്. My heartfelt thanks to Bhadran and his team. ഭദ്രനും ഭദ്രന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടീമിനോട് സാർ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. These 2 powerful instruments. ഈ അതിശക്തമായ ഈ 2 ഉപകരണങ്ങള്, one is Gada, the mighty Bhadran. ഒന്ന് ഗദ ഭദ്രൻ, other is the Chakra, Vaidyanathan. ഗദയും ചക്രം വൈദ്യനാഥൻ സാറ് are the 2 instruments of Vishnu, Mukundan. സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റിന്റെ 2 ഉപകരണങ്ങളാണ് ഈ ചക്രവും ഗദയും. by which the wheel, the chariot of publication of books of Anil Kumar is speeding ahead like Concorde Airlines, fastest jet ever. ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ കൺകോർഡ് എയർലൈൻസ് പോലെ ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ്, ഈ പ്രവർത്തന രീതിയാണ് അനിൽകുമാർ സാറിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പുസ്തക രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. You see a gentleman standing here. നമ്മുടെ നേരെ ഇടയിൽ നമുക്ക് സഹോദരന്മാരുടെയും സഹോദരിമാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സഹോദരൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. Who has been making video recording. അദ്ദേഹമാണ് സാറിന്റെ എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. He is the man who started the website saiwisdom.com. saiwisdom.com എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങിയ സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം. He is the man who gets Sunday talks translated into 8 or 10 international languages. അദ്ദേഹമാണ് സാറിന്റെ ഞായറാഴ്ചത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ 10ഓളം വിദേശ ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത്. The whole world is going through the Sunday talks interestingly because that is quintessence of Sai message, nothing of Anil Kumar's. അനിൽകുമാർ സാറിന്റെ പ്രത്യേകത ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല, സത്യസായി സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വാമിയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ ആ ആകത്തുകയാണ് സാറ് ഞായറാഴ്ച കൊടുക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ. He is Mr. Lucky
And I am lucky to get him. His name is Lucky. I am lucky to get that Lucky. ആ സഹോദരന്റെ പേര് മിസ്റ്റർ ലക്കിയാണ്. ആ ലക്കിയെ സാറിന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് സാറും ലക്കിയായിട്ട് മാറി. And he and his team have been working laboriously, tirelessly, striving very hard. നോക്കൂ, അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിസ്റ്റർ ലക്കിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സ്മാർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. For the publication of our books. സാറിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പബ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി. I thank once again Mukundan, Brother Bhadran, Professor Vaijanathan and his team of Sevadal from Trivandrum and Thiruvananthapuram. സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റിനെയും ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രസിഡന്റിനെയും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവാദൾ അംഗങ്ങളെയും സാറിന്റെ കടപ്പാട് സ്നേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. I once again thank Lucky and his team. മിസ്റ്റർ ലക്കിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീമിനെയും സാർ വീണ്ടും സാറിന്റെ കടപ്പാട് സ്നേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. I pray Baba to shower his choicest blessings on them and their families and encourage them further so that the spreading of Sai message will be more and more with greater momentum, higher velocity. ഈ തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് സാറ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സത്യസായി സാഹിത്യം, സത്യസായി സന്ദേശം ഈ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്. My special thanks to you, the ladies, grand old ladies that side, aged ladies, I'm sorry you are not old, senior, because I'm not old for that matter. I also appreciate the gentlemen on this side. സാറ് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലിരിക്കുന്ന സീനിയറായ സഹോദരിമാരോടും മറുവശത്ത് ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരന്മാരോടും സാറിന്റെ സ്നേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. And I also appreciate the presence of Christina from Sweden who could be with us yesterday and this day. ഇന്നലെയും ഇന്നും സ്വീഡനിൽ നിന്നുള്ള സിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റീന നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അതിലും സാറിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. We are also guests of honor from abroad. ഈ വശത്ത് നോക്കൂ, വിദേശങ്ങളിൽ വന്ന സഹോദരന്മാര് 2-3 പേര് ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. We appreciate your presence. Thank you for being here. നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ സാറിന്റെ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Wanting to end up 15 minutes ago, I continued for 20 minutes. That's the weakness of Anil Kumar. 15 മുമ്പ് നേരത്തെ നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ച വേറൊരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അതാണ് സാറിന്റെ സുഖം. Come on, friends, join me. Jai Bolo Bhagwan Sri Satsai Baba Ji ki. Jai Bolo Bhagwan Sri Satsai Baba Ji ki. Jai Bolo Bhagwan Sri Satsai Baba Ji ki. Thank you. दर्श दिखावो मेरे साई नंद लाला, दर्श दिखावो मेरे साई नंद लाला, दया करो मुझे कृष्ण गोपाला, कृपा करो मुझे कृष्ण गोपाला, दर्श दिखावो मेरे